جہاں اردو کی بات آتی ہے تو وہاں کوئی آگے نہیں آتا. مسجد کی بات آتی ہے, مدرسے کی بات آتی ہے تو ہمارے پورے جتنے بھی لوگ ہیں دل کھول کر چندہ دیتے ہیں. مگر مسجد اور مدرسے زندہ رہیں گے صرف اس زبان سے. اگر اس زبان کا ہی جنازہ اٹھ گیا تو مسجد میں خطبہ کون سنے گا, مدرسے میں عربی جا کر وہاں اردو کون پڑھے گا؟ یہ ہماری قوم کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. مسجدوں مدرسوں کے ساتھ مسلمان اردو زبان پر بھی اپنی آمدنی کا حصہ خرچ کریں. جی ہاں, مسجدوں مدرسوں کے ساتھ مسلمان اردو زبان پر بھی اپنی آمدنی کا حصہ خرچ کریں. کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین معروف نعت گو شاعر مبین منور کا بیان. حال ہی میں میسور میں انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے نئے دفتر اور لائبریری کے افتتاح کے موقع پر مبین منور نے کہا کہ نئی نسل اردو زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے. مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی اور بیان اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے. اگر نوجوان نسل کو اردو زبان ہی سمجھ میں نہ آئے گی تو جمعہ کا اردو خطبہ ہو یا کوئی اور بیان کیسے سمجھ پائے گی نوجوان نسل؟ لہٰذا صاحب خیر حضرات کو چاہیے کہ وہ اردو زبان سیکھنے اور سکھانے کی مہم پر بھی اپنی آمدنی کا حصہ خرچ کریں. اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے بھی مالی تعاون پیش کریں. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. انسان کے پاس یہ انجمن کی باغ ڈور تھی, وہ پبلک میں نہیں تھے. ان کی کوششوں سے, شفیع صاحب کی کوششوں سے اور محترم تنویر سیٹھ صاحب کی کاوشوں سے اس انجمن کی تمام چیزوں کو واپس ایک جا اکٹھا کرنے میں جو 2-3 یوں سمجھیے کہ مہینے نہیں, ایک پورے سال کی جو محنت اٹھائی گئی ہے, اس کے لیے قابل صد تحسین ہیں شفیع صاحب اور ان کی ساتھ ہی ساتھ ہمارے عابد صاحب سیمگوی ہر بار یہاں آئے, وہ بھی کئی بار آئے. میں اپنے طرف سے اور انجمن کی جانب سے پروفیسر سید منظور احمد صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا سرمایہ جمع کر کے ایک صحیح انجمن کو واپس راستے پر لانے کے لیے حوالے کیا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. ہاں, انہوں نے جو بھی کیا یہ بڑے جگر گردے والی بات ہوتی ہے. جو انسان محنت اٹھا کر اتنا کر کے کسی اور کے ہاتھ میں ایسے ہی دے دینا, بینک کے پیسے دے دینا, اتنا آسان کام نہیں ہے. وہاں پر کئی ہزاروں اڑچنیں لاتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے. مگر ان تمام اڑچنوں کے باوجود بھی جو ہمارے دوست پروفیسر منظور احمد صاحب نے اسے پورا انجمن کو یہاں پر ضم کر دیا, یہاں پر دے دیا, میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انہوں نے ایک منظم طریقے سے جتنی کتابیں ہیں وہ کتابوں کی لسٹ بنائی ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کام کرنا تو بہت ہے, مگر کریں تو کریں کیسے کریں. یہی حال ہمارا بھی ہے, یہی حال یہاں کا بھی ہے. اب انجمن کے لیے 3000 کتابیں تو ہیں. 3000 کتابوں کو آپ ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں, مگر کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے. صرف اس کی ایک لسٹ بھی بنانا ہے, اس کے لیے ایک کمپیوٹر چاہیے, اس کے لیے یہ چاہیے, سرمایہ کار چاہیے. ایسے ہی یہ کام نہیں ہوتے. اب جس وقت سے ہماری بنگلور کی انجمن کو, جو کرناٹک کی پوری انجمن کو ہمارے محترم عبید اللہ شریف صاحب نے لیا ہے, میں اگر کہوں تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ اب تک زیادہ سے زیادہ کہوں یا کم سے کم کہوں تو بھی 40-50 لاکھ روپے خرچ کر چکے ہیں. 1-2 روپے نہیں, 40-50 لاکھ روپے خرچ کر چکے ہیں انجمن کو زندہ رکھنے کے لیے. صرف انجمن کا ایک جلسہ کیا گیا تھا اردو کا, اس میں بنگلور میں جو کیا گیا تھا, اس میں ہم لوگوں نے ہندوستان بھر کے 40 مقالہ نگاروں کو بلایا تھا. اس میں یہ تھا کہ اردو کے جنوبی ہند میں اردو کی ابتدا, ارتقاء اور اس کے مسائل پر
एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ जिसके लिए 40 हिंदुस्तान भर से लिखने वाले आए और उस सिर्फ 2 दिन का खर्चा 20 लाख रुपए हुआ। कहने के लिए तो बहुत आसान है, रंज क्या है, गम क्या है और अजियत क्या है, जिस पे बीते वही जाने है मुसीबत क्या है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं करने के लिए अभी बागडोर तो इनके हाथ में दे दी है, ये संभालेंगे ज़रूर, मगर सरमायाकारी भी बड़ी चीज़ होती है। इसलिए यहाँ जितने भी मुखीर हजरात हैं जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, जब तक उनका साथ नहीं होगा शफी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। एक स्टाफ चाहिए, एक टाइपिस्ट चाहिए, महीना होते ही टाइपिस्ट का दरमा देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें माहाना कैसे भी 25-30 हज़ार रुपये खर्च हो ही जाते हैं। उसके लिए एक आमदनी का ज़रिया होना चाहिए। हमारा अलमिया यह है कि हमारे पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के पास कोई न दिल्ली से लेके यहाँ तक किसी से कुछ मिलने वाला तो नहीं है। जो भी करना है हम लोगों को ही करना है, हम उर्दू वालों को ही करना है। जैसे कि मैसूर में अभी अंजुमनें चल रही हैं, हदीक़तुल अदब भी चल रही है, वो अपने ही खुद के पैसों से करते आ रहे हैं। फैज़ान अदब चल रही है, वो भी अपने पैसों से ही करते चले रहे हैं। जहाँ उर्दू की बात आती है तो वहाँ कोई आगे नहीं आता। मस्जिद की बात आती है, मदरसे की बात आती है तो हमारे पूरे जितने भी लोग हैं दिल खोल कर चंदा देते हैं, मगर मस्जिद और मदरसे जिंदा रहेंगे सिर्फ इस ज़बान से। अगर इस ज़बान का ही जनाजा उठ गया तो मस्जिद में खुतबा कौन सुनेगा, मदरसे में अरबी जाकर वहाँ उर्दू कौन पढ़ेगा। ये हमारी कौम के लोगों को समझना चाहिए, आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उर्दू को बचाने का एक ही रास्ता है, वो हर घर से एक आदमी तैयार होकर उसकी मदद करना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, उसकी तफसील जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब अपनी तकरीर में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने जो कहा, अगर किसी भी फलाही काम के लिए किसी के पास जाओ तो वो उतना आगे बढ़कर नहीं आते जितना दीनी कामों के लिए हमारी कौम आती है, खर्च करती है। हमारा उर्दू का जो मसाला है, दीन का जितना भी असासा है वो उर्दू में ही है। जब तक दीन के उस असासे को बचाने की कोई तरकीब न की जाए, मसाजिद और मदरसे चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उर्दू को बचाना चाहिए। तमाम उलमाए कराम, अइमाए कराम, खतीब हजरात को फ़िक्र होनी चाहिए कि उर्दू के लिए क्या किया जाए। अपने खुतबों में उर्दू के बारे में कहना चाहिए, मदरसों में उर्दू पढ़ाना चाहिए। जो बच्चे अरबी मदरसों में अरबी पढ़ने, मसाजिद में अरबी पढ़ने के लिए आते हैं, उनको उर्दू सिखाना चाहिए, तब जाके कहीं उर्दू की बका हो सकती है। और हमारे जितने भी मुखीर हजरात हैं जो हज़ारों लाखों रुपए चंदा देते हैं, मसाजिद को देते हैं, सब करते हैं, मगर उर्दू के नाम पर कुछ नहीं करते, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आगे आकर उर्दू की महफिलों को चलाने के लिए जो खर्चो अखराजात की ज़रूरत पड़ती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये मुसलमान रहकर आपको उर्दू चाहिए, आपके घर में बात करने उर्दू चाहिए, मादरी ज़बान है, मादरी ज़बान की आप रक्षा नहीं कर सकते, मादरी ज़बान को नहीं बचा सकते तो कौन बचाए। मस्जिदों और दरगाहों में जो सवाब की नीयत से लोग, तो यहाँ उर्दू जब तक मदरसों में नहीं जाएगी, मस्जिद में इमाम साहब खुतबा उर्दू में नहीं देंगे तो आने वाली नस्लें क्या समझेंगी आपकी आने वाली नस्लों की बका के लिए उर्दू की बका ज़रूरी है। उर्दू की बका इसलिए ज़रूरी है कि आप घर में उर्दू बात करते हैं, आपके बच्चों को उर्दू घर में ही नहीं रखना नहीं चाहिए, वहाँ तक महदूद नहीं करना चाहिए। अब जुमा का दिन जाएंगे, मौलाना का बयान सुनेंगे, खुतबा सुनेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या होगा। आप मस्जिदों में मेंबरों पर चढ़कर फ़ायदा कर नहीं पहुंचाएंगे अवाम को, कौम को, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि उर्दू को बचाने के लिए ये हजरात आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारी कौम के हर बच्चा अपनी तरफ से उसके लिए कंट्रीब्यूशन करे।